Hi, welcome to Veranda Race. English is easy. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோல நம்ம வந்துட்டு fill in the blanks, how to approach this. So ஒரு previous level question paperல இருந்து நம்ம fill in the blanks பார்க்கலாம். So before going to the topic, let me brief you about the 6th level practice method at race. So the first level is the class with trainers, experienced faculty ஓட உங்களுக்கு concepts நடக்கும். Then second level is the basic circle, so where you will be formed into small circles with the mentor assigned, so knowledge sharing and practicing. Then the third level will be the extreme circle. Once you finish the class and basic circle, நீங்க third level extreme circle இன்னும் complicated questions will solving with the help of mentors. Okay, and sometimes trainers are difficult ஆன topics, advanced level of topics in the extreme circle நடக்கும். Then super batch is the fourth level where we will be floating a super batch before any important exams. So it could be 20 days to 40 days. Rigorous question paper solving with trainers, mentors, etc. Then the fifth level will be the rigorous practice, real intensive program, which means night batch kuda odum. Okay, the sixth level is the mock interview. So mock interview no just interview kidiyade, it is giving you tips on or a mock interview session, interview workshop nadathittu, then mock interview with the retired bank officials or government officials mudichittu, then we'll give you the feedback. Is it clear? So vanga R square to grammar rules in the book. I have designed it with the help of topics, 120 grammar rules with error spotting. Okay, so and now let us do the fill in the blanks. So fill in the blanks is one easy area to score marks. So generally கேக்குறது வந்து என்னன்னா எந்தெந்த questions எடுத்தா mark scoring இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றதுல இந்த fill in the blanks is one such area. Okay, வாங்க இந்த questions we'll solve. Okay, first question. Several of our players were injured, so our losing the match was almost dash அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் நாட் கிராமர், பேஸ்ட் ஆன் தி வெக்காபுலரி. நாங்கள் கொடுத்துருக்கிற வேர்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும் பாருங்கள். நெசசரி, இன்டிஸ்பென்சபிள், இனோவேட்டபிள், இன்எக்ஸ்கியூசபிள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ செவரல் நிறையா பிளேயர்ஸ் இன்ஜூர் ஆயிட்டாங்க. ஸோ மேட்சை நாங்கள் லூஸ் பண்ணுறது ஒரு மாதிரி நிச்சயம், தவிர்க்க முடியாதது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் inevitable. Is that clear? தவிர்க்க முடியாதது. ஸோ நிறைய பிளேயர்ஸ் அடிபட்டுட்டாங்கன்னா ஸோ வின்னிங் வந்து கொஞ்சம் நம்பிக்கை இல்லை. அப்போனா இந்த தோற்பது நம்மளால தவிர்க்க இயலாதது அப்படிங்கிற மீனிங்ல inevitable. So let us anyway see the meaning for others. Okay, necessary na it is important, needed. So losing the match needed varade. Indispensable, losing the match very important நம்ம சொல்ல முடியாது. So inevitable, that cannot be avoided, எங்களால அதை தடுக்க முடியாது. Okay, inexcusable அப்படின்னா losing our match cannot be forgiven. இல்லை, நிறைய பிளேயர்ஸ் அடிபட்டிருக்காங்கன்னா இன்எக்ஸ்கியூசபிளும் வராது. ஸோ இன்எவிட்டபிள் உங்களுக்காக நான் வந்து தமிழ்லையும் அதுக்கு மீனிங் கொடுத்துருக்கேன். செகண்ட் கொஸ்டின். The passengers were afraid, but the captain dashed them that there was no danger. ஸோ ஏதோ ஒன்று கேப்டன்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இட் ஷுட் பி அ ஷிப். ஓகே, இதே வந்துட்டு ஒரு ஏர்லைன்ஸ் ஆகிருந்தால் பைலட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இப்போ கேப்டன் சொன்னதுனால நம்ம லெட் அஸ் அஸ்யூம் தட் இட் இஸ் எ ஷிப் ஆர் பைலட்டை கூட கேப்டன் ஆஃப் த க்ரூன்னு சொல்லலாம். ஸோ அதில் பேசஞ்சர்ஸ் பயந்துட்டாங்க ஏதோ ஒரு காரணத்தினால. ஆனால் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாரு? இன்ஸ்ட்ரக்டட், அட்வைஸ்ட், ப்ராமிஸ்ட், அஷ்யூர்ட். ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே இன்ஸ்ட்ரக்டட், அட்வைஸ்டு எடுத்துருவீங்க. ஸோ எப்போவுமே இந்த எலிமினேஷன் இதை பாருங்கள்.
ஓகே, ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்டட் அட்வைஸ்டு நம்ம எடுத்துட்டோம். அவர் பேசஞ்சர்ஸ்க்கு அவர் இன்ஸ்ட்ரக்டோ அட்வைஸோ பண்ண மாட்டார், ப்ராமிஸ் செய்வார். ஓ டேஞ்சர் இல்லை, நாங்கள் பாதுகாப்பாக உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ அகெயின் ப்ராமிஸ்டா அஷ்யூர்டா அப்படின்னா நிறைய பேர் கரெக்டாக கொடுத்துருக்கீங்க. அஷ்யூர்ட். அஷ்யூர்ட் அப்படின்னா கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒரு பிலீஃபை சொல்வது அஷ்யூர்ட். ப்ராமிஸ்டு எப்படி அப்படின்னா it is saying something definitely, okay, saying something definitely, but this is believing and confident. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் ஹேர்லைன் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல அவர் ப்ராமிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக எதுவும் நடக்காதுன்னு சொல்லாமல் அவர் நம்புறாரு, இது எதுலேயும் இதில் டேஞ்சர் இல்லைங்கிற நம்பி அவர் சொல்லும்போது இட் இஸ் அஷ்யூர்ட். ஓகே, ஸோ இன்சூரன்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அது அஷ்யூரன்ஸ் அப்படின்னா அஷ்யூர்டில் வந்து 90% ப்ராமிஸ்டு 100% வச்சுக்கோங்க. இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ அவர் சொல்லும் பொழுது அவரும் அந்த டேஞ்சரில் தான் இருக்கார், ஆனால் அவர் நம்பிக்கையுடன் மற்றவர்களுக்கு சொல்வதனால் இது அஷ்யூர்ட். ஓகே, ஸோ ஒரு இதுவாக பார்க்கும்போது நீங்கள் 90-100 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், அதனால ப்ராமிஸ்ட் வராது. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஏன்னா மீனிங் நீங்கள் கேட்கலாம், ரெண்டுமே பிலீவிங், கான்ஃபிடென்ஸ், சம்திங் வில் நாட் ஹேப்பன் எல்லாம் கரெக்டு தான், ஆனால் அந்த 90-100 வச்சுக்கோங்க. அஷ்யூர்டுனா 90%, ப்ராமிஸ்ட் 100% அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின். Boys are usually dependent on their parents. Dash they earn enough money to support themselves. ஸோ இதில் நான் இந்த சென்டென்ஸ் பார்க்கும்போது நானுமே யோசிச்சேன், ஏன் அதை பாய்ஸ்னு மட்டும் போடுறாங்க, வை நாட் கேர்ள்ஸ் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ கம் டு தட். ஓகே, ஸோ பேரண்ட்ஸை நம்பி இருக்காங்க, அவர்கள் தன்னை தானே சப்போர்ட் செய்து மணி ஏர்ன் பண்ணுற வரையில். ஸோ டில் தட் டைம். ஸோ நான் இதை இங்கிலீஷில் சொல்லும் பொழுதே நான் ஆன்சர் தான் கொடுக்க முடியும். till they earn enough, அதன் வரையில், until till அப்படின்னால் அதன் வரையில். அப்போ why not girls அப்படின்னு இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஜென்ரல் அப்படின்னு ஏன் போடலை அப்படின்னா, சம்டைம்ஸ் கேர்ள்ஸ் எல்லாருமே ஏர்ன் பண்ணணும்னு பண்ணுற ஒரு கட்டாயம் இன்னும் வரல. 100% கேர்ள்ஸ் ஏர்ன் பண்ணுற லெவலுக்கு வரல. ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே கூட அவங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகி தே டிபெண்ட் ஆன் அனதர் ஃபேமிலி, த ஹஸ்பண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கிறதுனால ப்ராபப்ளி ஆத்தர் வந்து இங்கே பாய்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி டிபெண்ட் ஆன் தேர் பேரண்ட்ஸ் டில் தே ஏர்ன் மணி. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து மற்ற எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் கன்ஜங்ஷன். டில்னால் அதன் வரையில், ப்ரொவைடட்னா கண்டிஷன், இது நடந்தால் அப்படின்னு. ஸோ அப்படி வேணா போட்டுக்கோங்க, இது வந்து கண்டிஷன் வித் டைம், கண்டிஷன் வித் டைம், அதன் வரையில் தமிழ்ல ப்ரொவைடட் இது இருந்தால். ஸோ திஸ் இஸ் கண்டிஷன் வித் ஆக்ஷன், வித் ஆக்ஷன் ப்ரொவைடட் இஃப், இது நடந்தால், இது இருந்தால். ஸோ டு கிவ் யூ ரிசல்ட், இதனால் நடந்தது. ஓகே, லெஸ்ட் அப்படின்னால் இன் கேஸ், அகெயின் இதன் இருந்தால், கண்டிஷன் வித் ஆக்ஷன். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ இங்கே வந்துட்டு கண்டிஷன் வித் ஆக்ஷன் ஆர் ரிசல்ட் கொடுக்கல, இட் இஸ் கண்டிஷன் வித் டைம். ஸோ டில் ஆர் அன்டில் தே ஏர்ன், அவங்க தானாவே சம்பாதிக்கிற வரையில் அவங்க பேரண்ட்ஸை நம்பி இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட், he makes a dash choice of words அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. meticulous, scrupulous, punctilious, reserved அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் ரிசர்வ்டை நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணிடுவீங்க. ரிசர்வ்டு சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இல்லை. ரிசர்வ்டுனா ஒன்று இந்த டிக்கெட் ரிசர்வேஷன் சொல்லலாம், தியேட்டர் ஆர் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் பஸ்ஸு, ட்ரெயின், ஃப்ளைட் டிக்கெட்டை ரிசர்வ் செய்யலாம், ஆர் தியேட்டர் அதில் டிக்கெட் ரிசர்வ் செய்யலாம், ஒரு ஹோட்டலில் டேபிள் நீங்கள் ரிசர்வ் செய்யலாம். ஸோ சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸு இல்லை. இல்லைனா இன்னொரு மீனிங்னா அவர் ஒரு ரிசர்வ்டு இன்ட்ரோவர்ட், அவர் ரொம்ப யாரோடையும் பழக மாட்டார், ரொம்ப ரிசர்வ்டு நேச்சர் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லலாம். ஸோ அது ரெண்டும் இங்கே இல்லை. பங்க்ஷிலியஸ், பங்க்ஷிலியஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் யுவர்
பங்க்சுவேஷன் இல்லை, பங்க்சுவாலிட்டி. ஸோ அந்த எல் பங்க்சுவாலிட்டி, பங்க்சுவலியஸ் அப்படின்னா அவர் ரொம்ப டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணுறவர் அப்படின்னு சொல்லலாம். இங்கே சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், அதனால் இது இல்லை. மெட்டிகுலஸ், ஸ்க்ரூப்புலஸ் ரெண்டுமே கேர்ஃபுல். ஸோ கேர்ஃபுல் சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மெட்டிகுலஸ், ஸ்க்ரூப்புலஸ் ரெண்டுத்துக்கும் ஹேர்லைன் டிஃப்ரென்ஸ் தான். வேர்ட்ஸ், சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் ஸ்க்ரூப்புலஸ். அது ஏன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. மெட்டிகுலஸ்க்கும் ஸ்க்ரூப்புலஸ்க்கும் பாருங்க, இட் இஸ் ஹேர்லைன் டிஃப்ரென்ஸ். இங்கே பாருங்க, கிரேட் அட்டென்ஷன், வெரி கேர்ஃபுல். ஸ்க்ரூப்புலஸ்னாலும் வெரி கேர்ஃபுல், மெட்டிகுலஸ்னாலும் வெரி கேர்ஃபுல். ஓகே, பட் இங்கே பாருங்க, who is very precise. மெட்டிகுலஸ்னா வெரி ப்ரிசைஸ் அண்ட் மெத்தாடிக்கல். அதாவது ஒரு வேலை செய்யும் பொழுது அவர் கரெக்ட் ஆர்டரில் இதன் பிறகு இது அப்படிங்கிற ஒரு இதில் கேர்ஃபுல்லாக செய்வது மெட்டிகுலஸ், ஒன்றன் பின் ஒன்றாக. ஸ்க்ரூப்புலஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கேர்ஃபுல்லாக, யாரையும் பாதிக்காத, ஆர் எத்திக்கல், ஒரு பிரின்சிபல்ஸோட, மாரல் வேல்யூஸோட செய்யும் பொழுது இட் இஸ் ஸ்க்ரூப்புலஸ். ஸோ இங்கே சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லும் பொழுது ஒருவரிடம் பேசும் பொழுது அவர் ரொம்ப கரெக்டாக தன்னுடைய வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி யாரையும் பாதிக்காத வரையில், ஒரு வேல்யூ கிராஸ் ஆகாத மாதிரி செய்கிறாரு. இதே ஒரு வேலையை செய்யும் பொழுது வேலையை முடிச்சாரு, அந்த ப்ராஜெக்டை நல்லா முடிச்சாருன்னா மெட்டிகுலஸ், இன்னும் கரெக்டாக இருக்கும். இஸ் இட் கிளியர்? ஏன்னா ஒரு ப்ராஜெக்டுக்கு அங்கே எத்திக்கல் ஆர் மாரல் வேல்யூஸ் இருக்காது. அங்கே மெத்தட் அண்ட் ஆர்டர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ தட் இஸ் வை we select scrupulous. Fifth, Mohan has been dashed this post for 6 years. இப்போ இது please be very careful about the tense also. How long அப்படின்னு சொன்னாலே perfect continuous. For 6 years, 6 வருடங்களாக இந்த போஸ்ட்ல அவர் இருக்காரு. ஸோ ஹாஸ் பீன், அப்போ ஆன் ஆர் வித் வராது. ஸோ நமக்கு we need has been ing வரணும். ஸோ ஹோல்டிங்கா கீப்பிங்கா அப்படின்னா தமிழில் நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிங்கன்னா கீப்பிங் எழுதிடுவீங்க. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் இங்கிலீஷ்லேயே திங்க் செய்யணும். ஸோ அவர் 6 வருடங்களாக இந்த போஸ்டை வைத்திருக்கிறார்னு தமிழ்லையும் வைத்திருக்கிறார்னு சொல்ல மாட்டோம். பட் நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிங்கன்னா கீப்பிங்னு எடுத்துருவீங்க. அவர் இந்த போஸ்ட்ல 6 வருடங்களாக இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஹோல்டிங் திஸ் போஸ்ட், இந்த போஸ்டில் அவர் 6 வருடங்களாக இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் ஹோல்டிங். ஓகே, since Rohit stays far away. இப்போ இந்த இடத்துல since எங்க யூஸ் பண்றோம்னா because, ஒரு காரணம் சொல்ற மாதிரி ஒரு கன்ஜங்ஷனை யூஸ் பண்றோம். ரோஹித் ஸ்டேஸ் ஃபார் அவே ஃப்ரம் அவர் பிளேஸ், எங்க இடத்துலேருந்து ரோஹித் ரொம்ப தூரத்தில் இருப்பதனால், அந்த காரணத்தினால், பிகாஸ், சின்ஸ், ஆஸ். ஓகே, we dash meet each other. ஸோ ரொம்ப தூரமாக இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன அடிக்கடியாக மீட் பண்ணுவோம்? மீட் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட்லினா அடிக்கடி. ஸோ we frequently meet each other is wrong இல்லையா? ஸோ டைம்லி, டைம்லி இஸ் அன் adverb. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா adverb. ஓகே, ஏன்னா மீட், மீட் இஸ் அ verb. ஸோ அதுக்கு முன்னால் வரும் பொழுது adverb. ஸோ டைம்லி மீட், ஸோ சரியான டயத்தில் ஒன்று நடக்கிறதுனா அது டைம்லி. டைம்லி ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ டைம்லி மீட்டிங் அப்படின்னு வேணால் சொல்லலாம். ஸோ டைம்லி இந்த இடத்துல யூஸ்வலாக டைம்லி ஹெல்ப். இப்போ நான் என்ன சொன்னேன், நமக்கு இங்கே adverb வேணும். ஓகே, ஆனால் இங்கே you have a verb. So timely is an adjective. Is that clear? So timely meeting, timely help, timely resource அப்படின்னு வேணா சொல்லலாம். So timely is an adjective வராது. So we need an adverb. So rarely meet, shortly meet, momentarily meet. இப்போ இதுக்கெல்லாம் என்ன டிஃபரன்ஸ்? இது எல்லாமே adverb. ஓகே, rarely meet கரெக்டா? நம்ம ரொம்ப தள்ளி இருந்தானா நம்ம
எப்பொழுதேனும் தான் நம்ம மீட் செய்யலாம். ஷார்ட்லி அப்படினால் இட் இஸ் ஃபார் அ வெரி ஷார்ட் டைம். ஸோ இது மீனிங் என்னன்னா வெரி ஷார்ட் டைம். ஐ வில் மீட் யூ ஷார்ட்லி அப்படின்னு சொன்னா சீக்கிரமே அந்த மீனிங் வரும். ஷார்ட்லினா சீக்கிரமே. மொமெண்டரிலி அப்படின்னால் அந்த சமயம். மொமெண்டரினா அட் த மொமெண்ட். தற்சமயம். ஸோ தற்சமயம் மீட் ஈச் அதர் வராது. ரொம்ப குவிக்காக வேகமாக நாங்கள் மீட் பண்ணுறோன்னு சொல்ல முடியாது. ரேர்லி, எப்பொழுதேனும் மீட் செய்வோம். ஸோ டைம்லிங்கிறது adjective. Is it clear? So timely, happening exactly right time, அது வந்து adjective. Rarely, not often, seldom. Shortly na quick, as I told you, சீக்கிரமாக. Momentarily அப்படினால் அந்த moment, தற்சமயம். Frequently அப்படின்னு சொன்னால் அடிக்கடி. Is that clear? So இந்த ஆன்சருக்கு rarely, far away. Next, a speedy response is one that is made dash. So a speedy response, இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன், உடனுக்குடனே வேகமான ரிப்ளை வரணும் அப்படின்னா சர்மைஸா, ரேர்லியா, ஷார்ட்லியா, மொமெண்டரிலியா, ஃப்ரீக்வெண்ட்லியா? இப்போ நம்ம முன்னாடி சென்டென்ஸ்க்கு நம்ம இது மீனிங் பார்த்துட்டோம். ஸோ மொமெண்டரிலி, தற்சமயம் இல்லை, சாரி, it's not momentarily, it is shortly, very quickly. Is that clear? Very quickly. Okay, நிறைய பேருக்கு surmise என்ன வேணும்னு கேட்குறீங்க. surmise வந்து something like allegedlyன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அதாவது அதுக்கு ப்ரூஃப் இல்லை, நம்மளா நினைக்கிறோம் அவர் தான் எடுத்தாரு அப்படின்ட்டு. ஒரு ஒரு திருடம் உடைச்சிட்டான் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸோ பட் த போலீஸ் ஆர் allegedly reporting, அதாவது அவங்க நம்பிக்கையாக இதுதான் நடந்திருக்கும்னு சொல்கிறாங்க, ஆனால் அவங்களுக்கு எவிடன்ஸ் இல்லை. அதுதான் surmise, alleged. Okay, so shortly is the answer for this. Speedy response na உடனுக்குடனே, shortly. Momentarily அப்படின்னா தற்சமயம் மட்டும்தான். Okay, so these questions are based on adverbs. அந்த ரெண்டு கொஸ்டினும் adverbs, adjective ஓட clarity உங்களுக்கு வரதுக்கு. Next, he did not make a single dash to any controversial matter in his speech. So in his speech, so அவர் ஒரு ஏதோ ஒரு பேச்சு கொடுத்துருக்காரு. ஓகே, ஸோ அவர் பேச்சு கொடுத்துருக்காரு, எதை பற்றியோ ஒரு பேசியிருக்காரு, அதுவும் கான்ட்ரவர்ஷியல் மேட்டர். கான்ட்ரவர்சி அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கிற, அதாவது எதிரெதிரான வியூஸ் இருக்கிற ஒரு பேச்சு, ஒரு மேட்டரை அவர் பேசியிருக்காரு. அதை இப்போ நம்ம ஃப்ளட்ஸே எடுத்துக்கோங்களேன். ஒருத்தர் வந்து ஒரு பார்ட்டியை ஆளும் கட்சியை சொல்லுவாங்க, ஒருத்தர் வந்து எதிர்கட்சியை சொல்கிறாங்க. ஸோ அது கான்ட்ரவர்ஷியல் மேட்டர். ஓகே, ஸோ எந்த ஒரு பாலிட்டிக்ஸை எந்த ஒரு கட்சி பற்றி பேசுகிறதும் கான்ட்ரவர்ஷியல் மேட்டர். ஸோ நம்ம ரொம்ப ஜாகிரதையாக பேசணும் இல்லையா? அதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க. ஹி டிட் நாட் மேக் அ சிங்கிள், அவர் பேச்சிலிருந்து அவர் வந்து அதை அந்த மேட்டருக்கு ஃபாராக பேசுகிறாரா அகெயின்ஸ்டாக பேசுகிறாரான்னு தெரியவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. டிட் நாட் மேக் அ சிங்கிள். illusion, allusion, elision, elucidation, இதுக்கு நமக்கு மீனிங் தெரிஞ்சால் ஈஸியாக எடுத்துடலாம். ஓகே, ஸோ அதாவது கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை இல்லையா? ஹி டிட் நாட் மேக் அ சிங்கிள்னா அவருடைய பேச்சிலிருந்து நம்மளால் ஏதோ சரியாக கண்டுபிடிக்க முடியலை அப்படின்னா அல்யூஷன். அதாவது ஒரு பாடி லாங்குவேஜ்லையோ இல்லை ஏதான ஒரு சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸில் அவர் தெளிவுபடுத்தவில்லை. தெளிவுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். சரி, வாட் ஐ சே, அவர் வந்து எந்த விதமான சைனும் கொடுக்கல. அந்த நோ கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஓகே, illusion அப்படின்னா ஃபால்ஸ் இமேஜ். எலிஷன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒமிஷன்ஸ், அதாவது பேச்சில் சில வார்த்தைகளை சரியாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணாதது எலிஷன். ஓகே, எலூசிடேஷன்னா எக்ஸ்பிளனேஷன். ஸோ அவர் எதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலைன்னு சொல்லலை, கிளாரிஃபை பண்ணலை, அவர் சரியாக பேசலை, ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணலைன்னு சொல்லலை. அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் designed to call something to mind without mentioning it with explicitly.
அதாவது வெளிப்படையாக எதுவும் பேசவில்லை. அந்த கான்ட்ரோவர்ஷியல் மேட்டர் பத்தி அவர் கொடுத்திருந்த பேச்சிலிருந்து எந்த விதமான ஒரு சைனும் அவர் கொடுக்கல, எக்ஸ்பிரஷனும். அவர் அதை ஃபார் பண்றாரா அகெயின்ஸ்ட் பண்றாரா, ஸோ வேற எந்த ஒரு வார்த்தையும் வராது. he did not make a single allusion to any controversial matter. அதாவது அவரோட பேச்சிலிருந்து எங்களால எதையும் வெளிப்படையாக அவர் காட்டவில்லை, அதுதான் allusion. Next, the government is confident that the standard of living will begin to dash again soon அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்மள மாதிரி தான், இப்போ நம்மளுக்குள்ளே ஹெல்ப் செஞ்சுருவோம். ஃப்ளட்ஸில் சென்னை ஃப்ளட்ஸு 2015 ஆகட்டும், இல்லை 2023 எதுவாக இருந்தாலும் மக்களை பார்த்துட்ருவாங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் இஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ட், திரும்பவும் அவங்க எழுந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்துடும். பட் இது வந்து எக்கானமியை வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் திரும்ப எழுந்திடும் அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங் சொல்கிறாங்க. ரிவைவ் வந்தால் அகெயின் வரக்கூடாது. ரிட்டர்ன், ரிவைவ், அந்த அப்படின்னாலே அகெயின். ஸோ இதுதான் சூப்பர்ஃப்ளூயஸ் எரர். ஸோ ரிட்டர்ன் அகெயின், ரிப்பீட் அகெயின், ரிவைவ் அகெயின் வரக்கூடாது. லிஃப்ட் அகெயின், ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் லிஃப்ட்னு வராது. ஸோ அந்த வேர்டு கலோகேஷனில் வராது. ஃப்ளரிஷ் ஆர் ரைஸ். ரைஸ் வந்து ஒரு இனானிமேட்டுக்கு நீங்கள் சொல்லலாம். லைக் பில்டிங் இஸ் ரைசிங், ஆர் விலையெல்லாம் உயர்வது, ப்ரைஸஸ் ரைஸ் அப்படின்னு. ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்னு வரும்பொழுது ஒரு உயிருள்ள விஷயம் சொல்லும் பொழுது, பிகாஸ் ஹியர் வி ஆர் மீனிங் அபவுட் ஹெல்த், வெல்த், ஹாப்பினஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு உயிரோட்டமாக சொல்லும் பொழுது, பிளான்ட்ஸ், அனிமல்ஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லும் பொழுது ஃப்ளரிஷ் அகெயின். ரைஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு நான் லிவிங்காக, ப்ரைஸஸ் ரைஸ் ஆர் எதுவுமே இன்க்ரீஸ் இன் அமௌண்ட், நம்பர், அதெல்லாம் சொல்லும் பொழுது ரைஸ். ஃப்ளரிஷ் வந்து டு பி ஸ்ட்ராங், ஹெல்த்தி, டெவலப், அப்படி வரும் பொழுது ஃப்ளரிஷ். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஒரு ஹோல்சமாக சொல்லும் பொழுது ஃப்ளரிஷ். நெக்ஸ்ட், the bright color of this shirt has dashed away. So bright கலராக இருந்துச்சு, என்ன ஆச்சு? gone, disappeared, faded, paled. ஸோ இது எல்லாமே ஹேஸுக்கு பிறகு V3 கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, ஒரு ஹேஸ்க்கு பிறகு V3, எல்லாமே V3. ஆனால் ஒரு கலர் போகும்போது நம்ம தமிழில் என்ன சொல்கிறோம்? சாயம் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ சாயம் போனதுன்னு சொல்வது faded. ஸோ டிஸப்பியர்டுனா காணாமல் மறைவது, டோட்டலாக மறைஞ்சு போனது டிஸப்பியர்டு. ஓடி போயிடுச்சு அப்படின்னா gone. ஓகே, ஸோ இது ரெண்டும் மீனிங்கே வராது. பேல்டு, ஃபேடட். பேல்வும் உங்களுக்கு கலர் மாறுவது, பட் நம்மளோட ஃபேஸ் எல்லாம் வெளிரி போகுது பாருங்களேன், அப்போ தான் பேல்டு சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு ட்ரெஸ்ஸுக்கு கலர் மாறும் பொழுது ஃபேடட். ஓகே, ஸோ பேல்டுங்கும்போது நம்ம ஃபேஸ் கலர் மாறும்போது பேல்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா ஏதானும் ஒன்று இம்பார்ட்டன்ஸ் இழக்கும் பொழுது பேல்டு சொல்லலாம். ஸோ இங்கே ஒரு ட்ரெஸ்ஸுக்கு கலர் மாறும் பொழுது, பிகம் லைட்டர் இன் கலர் சொல்லும் பொழுது ஃபேடட். நெக்ஸ்ட், the movement of the train was so dash that all the passengers slept very well. ஸோ எப்போவுமே நான் தான் சொல்லுவேன், அங்கேயே நிறுத்திடாதீங்க. ஏன்னா எல்லாமே இங்கே நாங்கள் அட்ஜெக்டிவாக கொடுத்துட்டோம். so distracting கரெக்டு, so noisy கரெக்டு, so soothing கரெக்டு, so fast கரெக்ட். ஸோ எல்லாமே அட்ஜெக்டிவாக கொடுத்துட்டோம். ஸோ அங்கேயே நிறுத்திடாதீங்க. தட் ஆல் த பேசஞ்சர்ஸ் ஸ்லெப்ட் வெரி வெல். ஸோ எல்லாரும் நல்லா தூங்கினாங்கன்னா டிஸ்ட்ராக்டிங் இல்லை, நாய்ஸி இல்லை, சூதிங் ஆர் ஃபாஸ்ட். அகெயின் ஃபாஸ்ட்டாக போனாலும் தடன்னு ஆடும், அதனால் தூங்கி இருக்க மாட்டாங்க. சூதிங் அப்படின்னா காம், அமைதியான, கம்ஃபர்ட். So it was so calm that all the passengers slept very well. So to make somebody calmer or to comfort somebody. Okay, next. The conference was successful and your style of presentation was dash. ஸோ அந்த கான்ஃபரன்ஸ் ரொம்ப நல்லா போச்சு அண்ட் உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்டைல் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு.
ஓகே, ஸ்டைல் இங்கே வந்து எதை கொடுக்குறோம்? யுவர் ஸ்டைல் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன். உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்டைல் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வேல்யூபிள் வராது இல்லையா? வேல்யூபிள்னா உங்கள் பாயிண்ட்ஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். உங்கள் பாயிண்ட்ஸ், உங்களுடைய லெக்சர் வந்து ரொம்ப வேல்யூபிள் யூஸ்ஃபுல் சொல்லலாம். ஆனால் ஸ்டைல் வரும் பொழுது வேல்யூபிள் வராது. ஸோ தட் இஸ் நாட் தேர். அண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அண்ட், ஸோ இங்கே அண்ட் போடும் பொழுது இங்கே பாசிட்டிவான ஒரு இதுதான் வரணும். அதனால டிஃபிகல்ட் வராது. ஏன்னா டிஃபிகல்ட் வந்து ஒரு நெகட்டிவ். ஓகே, கண்டியூசிவ், வண்டர்ஃபுல், ட்ரஸ்ட்வர்த்தி. அகெயின் ட்ரஸ்ட்வர்த்தி நம்பிக்கையானது, அது பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் ஸ்டைல் வரும்பொழுது ட்ரஸ்ட்வர்த்தி வராது. ஸோ வண்டர்ஃபுல், கண்டியூசிவ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான எடுக்கலாம். வண்டர்ஃபுல் ரொம்ப ரொம்ப மிக அழகாக இருந்தது உங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்டைல். கண்டியூசிவ் அப்படின்னால் ஹெல்ப் செய்வது. ஸோ அகெயின் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்டைல் ஹெல்ப் செய்வதா வராது. ஹெல்பிங். ஓகே, கண்டக்டர் சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸோ குட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி, பேட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டினா ஹெல்பிங். ஸோ presentation style was extremely good or fantasticங்கிற மீனிங்கில் wonderful. Next question. The dash sounded, two more questions. The dash sounded lame to her and she did not want to give in. So the dash sounded lame அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஈஸியாக சொல்லிடுவீங்க. லேம் எக்ஸ்கியூஸ் அப்படின்னு நம்ம நிறைய கேட்டிருக்கோம். ஸோ அண்ட் ஷி டிட் நாட் வாண்ட் டு கிவ் இன். கிவ் இன் அப்படின்னா அவங்க அதை ஆக்செப்ட் செய்ய விரும்பவில்லை. ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது ப்ராமிசஸ், அப்சர்வேஷன், ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வராது. எக்ஸ்கியூஸ். ஸோ எக்ஸ்கியூஸ்க்கு தான் we will use lame excuse. Used about an excuse or argument not easily believed. Give in அப்படின்னா அவங்க நம்ப முடியவில்லை. ஸோ lame excuse அப்படின்னு நம்ப முடியாத எக்ஸ்கியூஸ். See, after 1 week we say water, எங்கள் வீட்டில் இன்னும் வாட்டர் வடியலைன்னு சொன்னால் இட்ஸ் a lame excuse, right? எல்லாருக்கும் தெரியும். I dash a car to be absolutely necessary these days. Think, regard, consider, agree. எல்லாமே வர மாதிரி இருக்கும். I think, I regard, I consider, I agree. எல்லாமே சப்ஜெக்ட் வேர்பு கரெக்டாக இருக்குது. அந்த மீனிங் கூட ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது. இங்கே உங்களுக்கு க்ளூ என்ன அப்படின்னா to be. To be absolutely necessary அப்படின்னு வரும் பொழுது I consider a car to be absolutely necessary these days. ஸோ இப்போ நிறைய பேர் கேட்கலாம், ஏன் மேம், ஏன் திங்க் வரக்கூடாது, ஏன் கன்சிடர்? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா I think that a car, அப்படி தான் நீங்கள் அந்த சென்டென்ஸை நீங்கள் சொல்ல முடியும். I think or I agree that a car is absolutely necessary அப்படின்னு சொல்லலாம். regard போட்டிங்கன்னா as வரணும். I regard a car is an absolute necessary. ஓகே, அந்த regard as வரணும். கன்சிடருக்கு தான் as வராது, அதற்கு பதிலாக to be வரும். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ அதுக்கு தான் நான் எல்லா விதமான சென்டென்ஸும் போட்டு ஏன் மற்றது வராது. எல்லாமே உங்களுக்கு மீனிங் ஒன்றா இருக்கும். ஆனால் அந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தீங்கன்னா ஐ கன்சிடர் அ கார் டு பி அப்சல்யூட்லி நெசசரி, ஐ ரிகார்ட் எ கார் ஆஸ் அன் அப்சல்யூட் நெசசரின்னு மாறணும். இஸ் இட் கிளியர்? த லாஸ்ட் கொஸ்டின். Ambition is one of those dash which are never satisfied. Okay, so one of those, ambition அப்படின்னா நீடா, ஐடியாவா, பேஷனா, ஃபேன்சியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ambition is a passion, a strong desire. ambitionனா ஒரு strong determination, passionனா a strong wish, desire. நீடுனால் தேவை. ஓகே, ஐடியாஸ்னாலும் ஜென்ரலாக அது ஒரு ஐடியா தான். ஃபேன்சி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் அன் இமேஜினேஷன். ஆனால் ஆம்பிஷன் வந்து இமேஜினேஷனும் இல்லை, அது தேவை தான். எல்லாரும் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆகவோ இல்லை இன்னொரு பொசிஷனில் இருக்கிறது தேவையில்லை. இஸ் இட் கிளியர்? A strong desire to be successful or to have power. So fancies அப்படின்னா ஒன்று goods or services in a particular area or it is an imaginary one, whereas passion, one of the passions. Is that clear? So
I'll meet you all in the next video with another set of questions. Till then, bye. Thank you.